ஷேவ் பண்ணுங்க தம்பி. உட்காருங்க. என்ன தம்பி ஷேவ் பண்ண தெரியாதா? அறியும். കടവുളെ, ഇത് എന്നോട് കത്തി, ഇത് എന്നോട് കത്തിതാൻ. ആര് പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ ആരാ? என்ன இதெல்லாம்? எல்லாமே என் தங்கமான பொருள். முருகா, ஆண்டவனே, எல்லாமே நீ எனக்கு திருப்பி கொடுத்தியே. എന്നാ സാർ ഇതൊക്കെ? ഷേവ് ചെയ്യാൻ പണമില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ, ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാം. ഉണ്മയെ ചൊല്ലു, ഇതെല്ലാം എங்கே ഇരുന്ന് കിടച്ചത്? പറയാം സാർ, ഞാൻ എല്ലാം പറയാം. ഞാൻ പഴനിയിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായുള്ളൂ. എൻ്റെ പേര് വേലായുധൻ കുട്ടി. അപ്പ പേര് ധർമ്മലിംഗം. അച്ഛൻ ധർമ്മം കൊടുത്ത് എല്ലാം നശിച്ചു പോച്ച്. അമ്മ ശിവകാമി. കഴിഞ്ഞ 6 മാസം മുമ്പ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും അതിസാരം വന്ന് സെത്ത് പോച്ച്. ഞാൻ ജനിച്ച വളർന്നൊക്കെ കേരളത്തിലാ. പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തൊഴിൽ എന്നോടുകൂടി വേരറ്റ് പോണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇല്ലാത്ത കാശൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനം മുഴുവൻ വാങ്ങിയത്. ഉന്മതൻ മുരുകനാണ് സത്യം. ഈ കത്രികയും കത്തിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വളരെ ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരാളുടെയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതാ ഞാൻ ഇത് തന്നെ വാങ്ങിയത്. ഇത് അങ്ങയുടെ തണിങ്ങി എടുത്തോളൂ, ഞാൻ വേറെ മേടിച്ചോളാം. தம்பி, இந்த கத்தி என் கத்தி, இந்த மிஷின் என் மிஷின். உங்க அப்பா பேர் என்ன சொன்னே? ധർമ്മലിംഗം. அம்மா ശിവകാമി. மகனாய் நீ மட்டும்தானா? அப்போ நீ அநாத பையன். ஆமா சார், எனக்கு யாருமே இல்லை. வேலாயுதா, நீ எனக்கு இப்ப மகன். என் சொத்துக்கள் எங்க வந்து சேரணுமோ அங்க வந்து சேர்ந்திருக்கு. இதுதான் என் சொத்துக்கள். ஆமா, நீ இப்ப எங்க தங்கி இருக்கு? நான் இதுக்கு பின்னாடி வாடகை வீட்டுல. இனி எம் வீடு உம் வீடு. நீ அநாதன் இல்லை, சனாதன். ஐயோ முருகா, என் பேரு காளீஸ்வரன், கவலையில் காளிமுத்து. இந்த முருகன் சாட்சியாக சொல்றேன், இன்று முதல் நீ என் மகன். இது சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம். இதுதான் என் வீடு. உள்ளே கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு ஒரே ஒரு மகள் ஆனந்தவி, ஒரே ஒரு பொண்டாட்டி ஐயம். அவங்க என்ன பிரமாதமா டான்ஸ் ஆடும் தெரியுமா? உனக்கு பிரஷர் இருக்கு, சுகர் இருக்கு. நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லி இருக்கேன் ஜாஸ்தி டான்ஸ் ஆடக்கூடாதுன்னு. போங்க, எல்லாம் போங்க. போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க. தம்பி, இது கீழே வை. சொல்லு தம்பி, இது யாரு? மகளானല്ലേ? நான் இவங்களோட மனைவி. ஆனா ரொம்ப சின்ன வயசு. இல்லம்மா, கொஞ்சம் இப்படி வா. இது யாரு சொல்லு பாப்போம். இது ஆனந்தவல்லியല്ലേ? கரெக்ட். ஹாய், என் பேரு சொல்றாருமா. சின்ன பொண்ணு இல்ல, வெக்கப்படுறா.
சேர வேண்டியது எங்கிருந்தாலும் சேர்ந்துதான் ஆகணும். வா, புடி. சாரி. இது என் ரூம். வசதியெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான். உங்களுக்காக தான் காலி பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா, அப்பா பேரு தர்மலிங்கமா? அம்மா பேரு சிவகாமி தானே? எல்லாமே அப்பா சொல்லி இருக்கிறாரு. நீ சொன்ன மாதிரி வேலாயுதம் இனி நம்ம பையன்தான். அவனுக்கு அப்பாவும் இல்லை அம்மாவும் இல்லை. வேலையில அவ்வளவு எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. கொஞ்ச காலம் சூப்பர்வைஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். அது பார்த்துக்கலாம். பார்க்கிறதுக்கு என்ன லட்சணமா இருக்கான் பாத்தீங்களா? நம்ம ஆனந்தவல்லிக்கு பொருத்தமான ஜோடி. இதுக்கு தாண்டி டைம்னு சொல்றது. முருகன் தானே அவனை என்கிட்ட கொண்டு சேர்த்தது. ஆனந்தவல்லி, குழந்தைக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்து வை. இப்பதாம்மா சுட வச்சிருக்கேன். അയ്യോ എനിക്ക് പച്ചവെള്ളം മതി. എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോയി എടുത്തോളാം. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. இனிமே எல்லாம் என் வேலை. அப்பா எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு. താങ്ക്സ്. எங்க அப்பா ரொம்ப கெட்டிக்காரரு. அவ்வளவு சீக்கிரத்துல உத்திரிட்டையும் பழக மாட்டாரு. ஒரு ஆள் மூஞ்ச பார்த்தா அவர் நல்லவரா கெட்டவரான்னு கரெக்டா சொல்லிடுவாரு. അത് പിന്നെ അനന്തവല്ലി, എനിക്ക് തമിഴ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവണല്ലേ. ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐ കോൺ ഫോളോ യുവർ ലാംഗ്വേജ്. இங்கிலீஷ்ல நல்லா பேசுவீங்களா? യെസ്. അച്ഛനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത്? அப்பாவுக்கு திடீர்னு கோவம் வரும். கோவம் வந்தா என்ன செய்வார்னு சொல்லவே முடியாது. போன வாரம் கூட ஒராளை குத்திட்டாரு. കുത്ത്? போலீஸ் கூட வரல. அப்பான்னா அவ்வளோ பயம். தினம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாரு. இப்படி இருக்காருன்னு பார்க்காதீங்க. அந்த பேக் திருட்டு போனதுல இருந்து அப்பா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் தான் சொன்னேன், திருடனை ஒன்றும் செய்ய வேண்டான்னு. அந்த திருடனை மட்டும் கையில கிடைச்சா கண்டிப்பா எங்க அப்பா குத்திடுவாரு. അല്ല, ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിച്ചതാ. ஐயோ தெரியுமே. அந்த அந்த பேக் யாரு திருடினாலும் நல்லா இருக்கணும். இல்லைன்னா நீங்க இங்க வந்து சேர்ந்திருக்க முடியாதே இல்ல? അമ്മണി, கூப்பிட்டீங்களா? ഇല്ലേ? பின்ன யாரோ கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. അത് ഞാൻ മുരുകനെ വിളിച്ചതാ. அப்படியா? குட் நைட்டு. சரிங்க, வாங்க. தாதா, அவர் அங்க இல்லையா? எங்க போயிருக்கு? எங்க போயிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதா? പിന്നെ എവിടെ പോയി കിടക്കണ്? മുടി വെട്ടുന്നതും ഇല്ല. அவங்க ஒண்ணு சொன்னாங்க. என்ன? அவரு பின்னாடி எப்பவும் எறா மாதிரி ஒரு ஆள் இருப்பாரா? ഏതാ? கொஞ்சு மாதிரி. കൊഞ്ചു മാതിരി? ஆ. പഴനിയിലോ? ആരുടെ? மெதுவா. மெதுவா. அப்படி அப்படி. அப்படி இறங்கி இறங்கி இறங்கி. யோ நிறுத்தியா? இது என்ன டிரைவிங் ஸ்கூலா? என் மூஞ்சி என்ன நேஷனல் ஹைவேயா? சார் ஒன்னும் பயப்படாம இருங்கோ. இந்த ஆள் யாரு தெரியுமா? இந்த கட்டிங்ல ஷேவிங்ல ரொம்ப விருதெடுத்த ஆளா. என்ன ஹெவி லைசன்ஸா? இந்த மூஞ்சிக்கு எதுக்கடா ஹெவி லைசன்ஸ்? வேலையை பாரு. മുറുക, വണ്ടി വെള്ളം എങ്കിൽ സൈഡാക്കി വൈ. മുറുക, ഇതാണെന്ന് നിനക്കറേ. നീ ഇങ്ങ നില്ല്, ഞാൻ പോയി പാത്തിട്ട് വர்றேன். சரிதா.
അപ്പാ അപ്പാ ഇനി കൊഞ്ച നേരം നീങ്ക നോയിക്കോളൂ, ഞാൻ പോയിട്ട് പോരാം. കൊടു 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 ധാരാണ്ടോ വാ. നീ കൈ വിട്, കാര്യം പറയാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങോട്ട് വാ. എങ്ങോട്ടാണ് പിടിച്ചാൽ ചൂടിക്കൊണ്ടു വിട്. നിന്നെ പോലെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരാണ് ഈ അങ്ങോര്? നീ അപ്പാന്നൊക്കെ വിളിക്കാനായിട്ടാ തോന്നുന്നു സ്വന്തം തന്ത തന്നെ. സ്വന്തം തന്തനോടാണ് ഇത്ര സ്നേഹത്തിലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടു. ഇപ്പൊ തന്തമാതിരി തന്നെയാ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഞാൻ ആ ഇൻസ്പെക്ടറെ കൈ ചെന്ന് പെട്ടേനെ. എങ്ങനെ? അന്ന് ഞാൻ തട്ടിക്കൊടുന്ന ബാഗില്ലേ, ആ. അത് അങ്ങേരുടെയാ. അതെങ്ങനെ അയാൾ അറിയുന്നു? അറിഞ്ഞു, കയ്യോടെ എന്നെ പൊക്കുകയും ചെയ്തു. നീ എന്തിനു പിടുത്തം കൊടുത്തേ? പിടുത്തം കൊടുത്തതല്ല, പിടിച്ചു പോയതല്ലേ. ആ കത്തിയിലും മെഷീനിലും എല്ലാം അയാളുടെ മുദ്ര കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനുള്ള കളവെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു അനാഥനാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും ബാർബർമാരായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? ബാർബർമാരായിരുന്നു. അവര് മരിച്ചപ്പോ നാട് വിട്ടാണെന്നൊക്കെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ നീ എല്ലാം ചളാക്കി ആക്കി. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഒരു നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ആനന്ദമാ. പുതിയ ബാർബർ ഷാപ്പ്, താമസിക്കാൻ അങ്ങേരുടെ വീട്, വാടക വേണ്ട, ഭക്ഷണം ഫ്രീ. ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ പോയി കുഞ്ഞിക്കാതറേ. ഇക്കണക്കിന് പോയാ നീ പച്ചല്ല ചോപ്പും പിടിച്ചു പോകും പോലെ. ஹை இங்க வந்து நிக்கிறியா? நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு எங்கெல்லாம் தேடினேன். ടൈം ആകവില്ലേ ആനന്ദവല്ലി? டைம் எல்லாம் ஆச்சு. இனிமே நீங்க எப்ப சாப்பிடணும் எப்ப தூங்கணும் எல்லாம் நான் தான் சொல்லுவேன். ആ, ஐயோ வெயில நின்னு முகம் எல்லாம் என்னமா வாடி போயிருக்கு. அப்பா உங்களுக்காக தான் அங்க காத்துட்டு இருக்கு, வாங்க. പോങ്ക അപ്പ കാത്തിരിക്കത്. யார் இவரு? ഇത് ഇവർക്ക് നൻപൻ ഇന്നൊരു ബാർബർ. அப்படியா? ஆமா. நீங்களும் வாங்க, நம்ம வீட்ல சாப்பிடலாம். അയ്യോ വേണാമാ, ரொம்ப താങ്ക്സ്. അല്ല, ഇത് കടയില് വെച്ചിട്ട് സാപ്പാട് ഞാൻ അങ്ക വന്ന് സാപ്പിട്ടുக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. நானே உங்களுக்காக என் கையால சமைச்சது. நீங்க வந்தாதான் நான் சாப்பிடுவேன். வாங்க കുഞ്ഞിക്കാതറേ, പോങ്ക. വൈകിട്ട് കാണണേ. വൈകിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. വാങ്ങ. നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത്. ഇങ്ങനെയാണെ കാണണ്ട. അയ്യോ കാണണം. നീ പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് തലേ കയറുന്നില്ല. ഞാനാണ് കുഞ്ഞിക്കാതറാണ്, എന്റെ മുത്തശ്ശിയാണ്. ദേ, ഈ പഴനിയാണ്ടവനാണ് സത്യം. മതി മതി, നീ സംഗതി പറ. എനിക്ക് അമ്മണിക്കുട്ടിയെ കൂടാ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അപ്പൊ എന്താ വല്യോ? അവൾ എനിക്ക് വെറും തങ്കച്ചി മാത്രല്ലേ. കേട്ടോടത്തോളം വെറും തങ്കച്ചി മാത്രല്ലോള്. ദാ അന്നങ്ങനെ മൂക്ക് കൂടെ കയറ്റി തൊള്ളേ കൂടെ വരുന്ന സൈസാണോള്. അതിനെ ഞാൻ നിന്ന് കൊടുത്താലല്ലേ. ഇപ്പൊ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞ അയാൾ എന്നെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കും. ആ ഇൻസ്പെക്ടർ അഴകപ്പന്റെ അടി ഞാൻ കുറെ കൊണ്ടതാണല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ ഈ നാടും വിടണോ? പറ്റില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് 4 കാശ് സമ്പാദിക്കണം, എന്നിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനിപ്പോ ആനന്ദവല്ലി കാളിമുത്തുവെങ്കിൽ കാളിമുത്തു, നമ്മൾ പിടി കൊടുക്കാതിരുന്നാ പോരെ. ജോർ അങ്ങനെ വരട്ടെ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്നോട് കുറച്ച് മതിപ്പൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആട്ടെ, ഇതിൽ എന്റെ റോൾ എന്താണ്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കുഞ്ഞിക്കാതറ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട് വരുന്നു പോണം. അല്ല, ഞാൻ അവിടെ സുബൈക്കറ്റ പോന്നാണ്. അവിടെ ഇപ്പൊ എന്നെ ആരറിയും? അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിക്കാരോട് തന്നെ പോവാൻ പറഞ്ഞത്. ആ, അവള് ശരിക്കും ഇപ്പൊ വീട്ടു കിടങ്ങല്ല. കുഞ്ഞിക്കാതറ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ ചെന്നൊന്ന് കാണണം. കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയണം. പക്ഷെ എന്റെ ഇവിടുത്തെ ജോലി മാത്രം പറയരുത്. അമ്മണിക്കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചാലോ? എത്തിക്കേ? അതെ. എങ്ങനെ? തട്ടിക്കൂട്ടും. അധ്യാപകം ഉത്തരവൊന്നല്ലോ. കാര്യങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എടാ ബുദ്ധൂസേ, ഒരു പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൂട്ടിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സ് അടിക്കുന്ന അത്ര പണിയില്ല. ശരിയല്ലേ? ആ, ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാളികേരത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു ഉറുപ്പിയക്ക് 10 വാരി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ കൊച്ചത്തേക്ക് എന്താ വില? വാങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങുന്നതിന്റെ തട്ടമ്പുറത്തുണ്ട്. മുതലാളിക്ക് എത്ര വേണം? ഒരെണ്ണം മതി, വെറുതെ തട്ടി കളിക്കാന്. വരട്ടെ. തട്ടിക്കുട്ടികളും നമ്മൾ തർക്കിച്ചു നോക്കണേ. ഇത് ഞാൻ തന്നെ, പഴയ കുഞ്ഞിക്കാതർ തന്നെ. പറ, ഇത് അസലിക്കാക്കല്ലേ? വരി എല്ലാരും വരി. എളാപ്പങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാരും കൂടി എടുത്തോളി. ഇത് ലേഡീസ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയും. ഇത് ഇത്രത്തെ കാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നാ. ഇനി ഇവിടെ എത്ര ആളുണ്ടോ അത്രയും പേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട്. ആ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പുറം പോയി കളിക്ക്. വേളാപ്പി കുറച്ച് വർത്താനം പറയട്ടെ. എത്ര തോനെ പേഴ്സ്? ഇത് കമ്പനി പ്രചാരത്തിനുള്ളതാണ്. കാക്കുവാണി എടുത്തോളി. ഇതാ അവിടെ വെച്ചോളി, ലൂയക്കാർക്ക് കൊടുക്കാലോ. കുഞ്ഞിക്കാതറിന് എത്ര ദിവസത്തെ ലീവ് ഉണ്ട്? ഏറി വന്ന ഒരാഴ്ച, വലിച്ചു നീട്ടിയ 1 മാസം. ഡേ, ഞാൻ വേഗം പോണമെന്നുണ്ടോ? അതല്ല, ഈ വരവില് അന്റെ കല്യാണം നടത്തണമെന്നാ ഞങ്ങള് തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേ. ഇന്റെ കല്യാണോ? ആ, അത് കഴിഞ്ഞൊരു കൊല്ലത്രായി. കഴിഞ്ഞു.
എന്താ അവളുടെ പേര്? നല്ല അസല് പേരാ, മൈന. മൈനയാ? അതെ. ഇതെന്താടാ മുട്ടയിടുന്ന ജാതിയാ? ഛേ, അല്ല കാക്ക, വെറുതെ ജാതിയല്ല. തേങ്ങ വിറ്റ് പണം നീ അങ്ങോട്ട് മുക്കിന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. പെട്ടെന്നൊരു പോകലടിക്കാരെ ഇവിടെ മുളച്ചു വരിക. സത്യമാണെങ്ങനെ അതാരോ പോക്കറ്റ് അടിച്ചതാ. അങ്ങനെ ഒരു തനി നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംശയിക്കരുത്. ഈ മീശി വെച്ചിന് കരയിലട കഴുതേ. വെള്ളം വീണ് വീണ് ഇനി അത് വളരും. ഇതാ വേലായുധം കൂട്ടി തന്നയച്ചതാ. ഈ പരമാനന്ദം പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഭൂമിയിൽ ചില്ലറ ആൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. അതവിടെ വേലായുധം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും. അവൻ പണം കൊടുത്തയക്കേണ്ട കാര്യം എവിടെ ഇല്ല. അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. സമാധാനത്തോടെ കഴിയുന്നവനെ സമാധാനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വെറുതെ സമാധാനക്കേടാക്കണ്ട. അല്ലേ കുഞ്ഞിക്കാതരെ? പടച്ചോൻ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. ഓ നന്നായ പടച്ചോനും ഗുണം പിടിക്കും. ഈ വിവരം പടച്ചോനും അറിയാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ബേജാറാവണേ? ആ, കുഞ്ഞിക്കാർ വന്നത് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടത് ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരികയായിരുന്നു. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വരില്ലേനോ? എത്ര ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട്? ഞമ്മക്കെന്ത് ലീവ്? വരണം തോന്നിയ കമ്പനി പൂട്ടുക, വരിക. വേലായുധം കുട്ടി എങ്ങനെയാ കര കേറുവോ? അവനിപ്പോ കരക്കല്ലല്ലേ നിക്കണേ, ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറാന്. അല്ലേ മുത്തശ്ശി? അത് നേരെ. പക്ഷെ അമ്മണിക്കുട്ടി മറ്റേ കരയിലാണല്ലോ. അവളും കൂടി നിക്കരയ്ക്ക് എത്തണ്ടേ? എന്ന സംഗതി ഭംഗിയായി. ഞാനും അക്കാര്യത്തിനെല്ലാം വന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അമ്മണിക്കുട്ടിയെ പഴനിയിൽ എത്തിക്കണം. അതിനുള്ള കരു നീക്കാൻ വേലായുധം കുട്ടിയാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത്. വഴക്കിനും വയ്യാവേലിക്കും ഒന്നും ആരും പോകണ്ട. പിരിച്ചതേ നടക്കൂ. അതിപ്പോ വിധി ഇതല്ലാന്ന് എന്താ ഒരു ഉറപ്പ്? കുഞ്ഞിക്കാതരെ, വേലായുധ കുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലേ, നീ അവളെ തട്ട്, ഞാനുണ്ട് മുമ്പില്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, താൻ പറയണ്ട. അയ്യയ്യോ, എന്തൊരു സിദ്ധി! കിടുങ്ങിപ്പോയി എന്നെ, കിടുങ്ങിപ്പോയി. എന്താ? ഈ മന്ത്രന്മാരുടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ അപ്പൊ നേരിട്ട് കണ്ടു. തെളിച്ചു പറ. ഞാൻ മനക്കിലെ പറമ്പിൽ ചെത്താൻ ചെന്നതാ. അപ്പണ്ട് നമ്മുടെ കൊല്ലന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ആൾക്കൂട്ടം. ഹേയ്, ഇതെന്താ കഥ നോക്കാൻ ചെന്നപ്പോ എന്താ കഥ? എന്താ കഥ? അവിടെ ഒരു ഒഴിപ്പിക്കൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. 1.5 കൊല്ലായി ആ കൊല്ലനെ വേറെ ഒരുത്തി വശീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവളയാളെ മറക്കാൻ വേണ്ടി അയാളുടെ ഭാര്യ ജീവിച്ച വിദ്യ വശീകരിച്ചുള്ള പേര് പോലും ഇപ്പൊ കൊല്ലം മറന്നു. ഓ, എന്തൊരു സിദ്ധി! ആരായിരുന്നു തന്ത്രി? തന്ത്രി മന്ത്രി ഒന്നും ഇല്ലാന്നേ. ഇക്കണ്ട കാലം പഴനിയിലൊരു തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കാതറ. അങ്ങനെ ആളെ മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ മരുന്നടിക്കാരൻ ഉപയോഗിച്ചെന്റെ അനുജൻ. പുറം നാട്ടുകാരറിഞ്ഞാ കുഞ്ഞിക്കാതറിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കേൾക്കുന്നത്. എന്തൊരു സിദ്ധി! ഞാൻ പോവാ. വാസു, അങ്ങനെ പുറം നാട്ടുകാര് കുഞ്ഞിക്കാതറിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോണ്ട. അവനെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ അമ്മിണിക്കുട്ടിക്കൊരു രക്ഷ കിട്ടിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് വേണോ ശങ്കരൻകുട്ടി വേനെ? അവര് തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചോട്ടെ, അതിലെന്താ ഇപ്പൊ തെറ്റ്? പറ്റില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടല്ല. കുഞ്ഞിക്കാതർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. പണി എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. അമ്മിണിക്കുട്ടി കുട്ടിയായിട്ടാന്നുള്ള വിളി വരെ മറക്കും. പക്ഷെ തങ്ങള് സമ്മതിക്കൂല. അതാരാ ഈ തങ്ങള്? നമ്മൾ ഉസ്താദ്, അങ്ങേർക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടല്ല. അങ്ങേര് എവിടെയാണെന്ന് പറ, നമുക്ക് കാറ് വിളിച്ച് അയാളെ പോയി കാണാം. അല്ല, അങ്ങേര് സ്വർഗത്തില്ല. മരിച്ചിട്ട് 6 ആണ്ട് കഴിഞ്ഞ്. അങ്ങോട്ട് കാറ് പോവോ? കാർ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. അങ്ങനെ ആ കൊട എന്താന്ന് നിന്റെ പെട്ടത്തലിക്കൊന്നും. കുഞ്ഞിക്കാതറെ, ഇതൊന്ന് വഴിയുണ്ട്. ഈ വിരലിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് നോക്കിയാട്ടെ, വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? അങ്ങേ പറമ്പിൽ പുല്ല് എത്തണം നാരായണിയെ കാണുന്നുണ്ട്. ഛേ, വയസ്സുകാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് വിരലിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് നോക്കിയേ, വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോഴവൻ വന്നിട്ടില്ല. ആര്? വിരലിന്റെ തുമ്പത്ത് വേലായുധം കൂടി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ വരും, വന്നേ പറ്റൂ. മേനോന് വേണ്ടി അവനെ അവൻ വരുത്തും. അമ്മിണിക്കുട്ടിയെ മറക്കാൻ പറയും. പോരെ? അത് മതി. ആ, നാളെ സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിനകത്ത് വെച്ചൊരു പൂജയുണ്ട്. 11 കോഴി ജീവനോടെ, 10 കൊല തേങ്ങ, പിന്നെ ഒരു 501 ഉറുപ്പ്യ. അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കാം. ബാക്കി ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വാസുവിന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഹോമം കഴിഞ്ഞ് വരെ പന്തും പിടിച്ച് മേനോൻ തുള്ളണ്ടി വരും. പറ്റുമോ? പറ്റും. എന്ത് പണ്ടാറിലെങ്ങനെ ഞാൻ തയ്യാറാ. ശരി, എന്നാ നാളെ കാണാം. ഭഗവാനെ,
കുഞ്ഞിക്കാതറിന് ദക്ഷിണയൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ. നീ എടുത്താ? ഇല്ലങ്ങനെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല.